اب فرمایا فرشتے یہ کہتے ہیں اولوہا یفقاہا، اولوہا لہو یفقاہا، کہ اس مثال کی تعویل بیان کرو، اس مثال کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ اب وہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو گھر ہے الدار کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کرنے کا حکم دیا گیا، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف، کوئی بھی کام اگر قرآن اور حدیث کے خلاف آپ تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ڈرانا اور یہ تنبیہ کرنا ہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ لہذا دوستوں اور بزرگوں، ہم سب آخرت کی تیاری کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے آخرت کی کیا مطابق زندگی بسر کریں۔ ہمارا یہی پیغام ہے، ہماری یہی دعوت ہے کہ لوگوں اپنے اعمال قرآن اور حدیث کو ان ہدایات اور گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، نبی میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہی بدبخت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے طریقے کو اپنے لیے کافی سمجھا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو اپنا لیا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک اور مثال بیان کر کے اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالیں دے دے کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اس کے کیا معنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے کیا معنی ہیں، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثنی انسان کی مانند ہے، رجل اتا قوما، جو اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے، یا قوم انی رأیت الجیش، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے لشکر کو تمہاری طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، فانا النذیر العریان، اور میں تو ننگا ڈرانے والا ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں، لشکر کو دیکھ کر آیا ہوں، تم پر حملہ کرنے والا ہے، فن نجا ان نجا، اے قوم کی لوگوں اپنی نجات کا سامان کر لو۔ فرمایا اب فَأَطَاعَ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم کے لوگوں میں سے ایک گروہ اس کی اطاعت کرتا ہے، فَادْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْدِهِمْ، اور رات ہی رات اس علاقے سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا فَنَجَوْا، وہ گروہ کامیاب ہو گیا۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ اس شخص کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، وہ لشکر ان پر مسلط ہو جاتا ہے، ان کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسلوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ اس کی بات کو جھٹلانے کا نتیجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، یہی مثال اس کی ہے جس نے میری اطاعت کی، فَاتَّبَعَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز کی اطاعت کی دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے میری بات کا انکار کیا، اس چیز کی پیروی نہ کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، فرمایا وہ ناکام ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ مثال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو گروہ کرتا
अलैहि वसल्लम की इताअत करती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करती है। जो गिरोह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वही गिरोह हकीकत में कामयाब है, उसी के लिए जन्नत है, उसी के लिए खुशखबरियां। और इसके अलावा कोई भी जमात, कोई भी गिरोह, कोई भी फिरका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता, फरमाया वो हलाक हो गया, तबाह व बर्बाद हो गया, जन्नत उस पर हराम हो गई। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मायने को समझने की कोशिश कीजिए। ये कलमे का दूसरा जुज है, इसमें यह बात हमें समझाई जा रही है कि हम दुनिया में रहते हुए हर मामले में हिदायत और रहनुमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हासिल करें। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, किरदार, गुफ्तार, लेन देन, ताल्लुकात, खुशी गमी, सियासत, मईशत, ये सारी की सारी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। कोई भी अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर होगा वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह का नबी जो तुम्हें देता है उसे ले लो, जिस चीज से तुम्हें रोकता है उससे रुक जाओ। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। कोई शख्स अमल करता है लेकिन उस अमल पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, वो अमल मरदूद है, कल क़यामत के दिन उस अमल पर कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। अब देखिए, शुरू में मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर शख्स को चाहिए कि वो देखे कि उसने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला तुम्हारी हर हर अदा से वाकिफ है, तुम्हारे हर हर अमल से वाकिफ। सबसे पहले कहा गया कि अल्लाह से डर जाओ, फिर कहा गया कि तुम ये देखो कि तुमने क्या तैयारी की। अब हम सबको ये देखना है कि हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की। अगर आज तक हमारी तैयारी किसी गलत रास्ते पर थी तो अब हमें अपनी तैयारी का रुख मोड़ लेना चाहिए, यानी अब हमारी जिंदगी इसी कलमे की तालीमात के मुताबिक गुजरनी चाहिए, तो फिर ये हमारी कोशिश और सही कल क़यामत के दिन हमारे लिए कामयाब होगी। हम नेक अमाल करते हैं, ये भी आखिरत के लिए कोशिश है, दीन के काम करते हैं, ये भी आखिरत के लिए कोशिश है। लेकिन कभी इस बात पर गौर किया है कि जो नेक अमाल हम करते हैं क्या वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो साबित भी हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर दिन में 5 मरतबा नमाज हम पर फर्ज की गई और ये नेक अमाल में सबसे बड़ा अमल है। दिन में 5 मरतबा हम पर नमाज फर्ज की गई है, नेक अमाल में ये सबसे बड़ा अमल है। आखिरत की तैयारी में ये सबसे बड़ा अमल है। अकीदा सही करने के बाद, पहले जुज़ की तालीमात को अपनाने के बाद आखिरत की तैयारी में सबसे बड़ा अमल ये है कि इंसान दिन में 5 नमाजें अदा करे। अब हमें ये सोचना चाहिए कि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं, आया ये नमाज कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं। फिर वही बात आती है कि हमारे माशरे में बहुत सारे फिरके मौजूद हैं। कोई सीने पर हाथ बांधता है, कोई नाक के नीचे हाथ बांधता है, कोई हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है, कोई जोर से आमीन कहता है, कोई दिल में आमीन कहता है, कोई नमाज में रफुल यदैन करता है, कोई नमाज में रफुल यदैन नहीं करता। ये हमारे माशरे में इख्तिलाफ मौजूद है। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये तहकीक करें कि रफुल यदैन वाली नमाज सही है या नहीं। नमाज में सीने पर हाथ बांधने हैं या नाक के नीचे हाथ बांधने हैं। नमाज के अंदर जोर से आमीन कहनी है या आहिस्ता आमीन कहनी है। हर रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी, ये तहकीक हमें करनी है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने आखिरत की क्या तैयारी की है, अगर हमें कल की फिक्र है, अगर हमें आखिरत की फिक्र है, तो फिर सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि हम अपनी नमाज की इस्लाह करें। ये सबसे बुनियादी नेक अमल है, सबसे बड़ा नेक अमल है। आखिरत की तैयारी में सबसे ज्यादा मकाम इस अमल को हासिल है। लिहाजा सबसे पहले अपनी नमाजों को कुरान और हदीस के मुताबिक बनाइए, ठंडे दिल के साथ गौर कीजिए, इत्मीनान के साथ तहकीक कीजिए और हर एक के पास जाइए। जो सीने पर हाथ बांधता है उसके पास भी आइए, उससे दलील ले। जो नाक के नीचे हाथ बांधता है उससे दलील ले। जो दलील कुरान और हदीस के मुताबिक हो उस दलील को अपना लीजिए, यही नजात का रास्ता है। और अगर कोई तरीका कुरान और हदीस के खिलाफ साबित हो जाता है तो फिर उस काम को छोड़ दीजिए। अगर आप अब भी उस काम पर अमल करते रहते हैं, जानते बूझते सुन्नत के खिलाफ किसी अमल पर